वाहे गुरु वाहे गुरु हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बट वडारे जन नानक नाम आधार टेक है सुख मंडा सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है बंदी छोड़ 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 बंदी सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है बंदी छोड़ 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 जीवन मुक्त करे उड़ीना जीवन मुक्त करे उड़ीना बंदी छोड़ 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 सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है बंदी छोड़ 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 सतगुर पारस परसिया सतगुर पारस परसिया कंचन करे मनूर मलीना कंचन करे मनूर मलीना
कंचन करे मनोरम लीला, कंचन करे मनोरम लीला। सतगुर बावन चंदनो, सतगुर बावन चंदनो। वास वास करे लखीना, वास वास करे लखीना। वास वास करे लखीना, वास वास करे लखीना। जीवन मुक्त करे उदीना, जीवन मुक्त करे उदीना। बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़। सतगुर पूरा पार जात, सतगुर पूरा पार जात। सिमल सफल करे सब लीला, सिमल सफल करे सब लीला। मान सरोवर सतगुरु, मान सरोवर सतगुरु। कागो हंस जलो दुख पीना, कागो हंस जलो दुख पीना। जीवन मुक्त करे उदीना, जीवन मुक्त करे उदीना। बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़, बंदी छोड़ बंदी छोड़। गुर तीरथ दरियाओ है, गुर तीरथ दरियाओ है। पशु परेत करे पर मीना, पशु परेत करे पर मीना।
सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है। जीवन मुक्त करे उदीना, जीवन मुक्त करे उदीना, जीवन मुक्त करे उदीना, जीवन मुक्त करे उदीना। गुरमुख मन अपनी पतीना, गुरमुख मन अपनी पतीना। बंदी छोड़ 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 बंदी छोड़। सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ 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 बंदी छोड़। सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ 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 बंदी छोड़। वाहिगुरू। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वड पापी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वड पापी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वड पापी पाए। कोट जन्म के तिल वेखना से, कोट जन्म के तिल वेखना से, हर चरनी लाए। हर चरनी लाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वड पापी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वड पापी पाए।
ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਏ ਆਨੰਦ ਮੰਡਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਏ ਆਨੰਦ ਮੰਡਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਕਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋ ਵਡ ਪਾਪੀ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਕਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋ ਵਡ ਪਾਪੀ ਪਾਏ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਤਿਲ ਵੇਖ ਨਾਸੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਤਿਲ ਵੇਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਕਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋ ਵਡ ਪਾਪੀ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਕਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋ ਵਡ ਪਾਪੀ ਪਾਏ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਸ ਤਰੀਐ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਸ ਤਰੀਐ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾਈਐ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾਈਐ ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਕਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋ ਵਡ ਪਾਪੀ ਪਾਏ ਤੋ ਵਡ ਪਾਪੀ ਪਾਏ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਪਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਪਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਰ
जन्म के दिल विघ्नासे, कोट जन्म के दिल विघ्नासे, हर चरणी चित लाए, हर चरणी चित लाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वट पाती पाए, तो वट पाती पाए। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दिलाया। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दिलाया। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दिलाया। होए पाप वै सब पावन, जन नानक सुख कर आया। जन नानक सुख कर आया, जन नानक सुख कर आया। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दिलाया। होए पाप पए सब पावन, होए पाप पए सब पावन, जन नानक सुख कर आया, जन नानक सुख कर आया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वट पाती पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वट पाती पाए। कोट जन्म के दिल विघ्नासे, कोट जन्म के दिल विघ्नासे, हर चरणी चित लाए, हर चरणी चित लाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वट पाती पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो वट पाती
जो शामा वेले संध्या वेले के सुंदर दीवान सज रहे हैं। सजे हुए दीवाना में अमृत निवाणिया की हर जस कीर्तन सतगुरु साहब जी ने संगत पासों करवाए। सतगुरु साहब की कृपा कर साडा इसी तरह ही सतगुरु साहब जी के नाल गुरु की संगत नाल प्रेम होवे। साडा बोलिया सुनिया सतगुरु साहब जी सफल कर सौ गुण समा कथा विचार का बनया है। इतना आप संगत को पता है कि मेरी पीढ़ी के मालिक बंदी छोड़ सतगुरु गरीबवाद साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पावन स्थानों तो गुरुद्वारा थाम जी साहब नगर डमेली तो सोमा अखां पासों जो शाम वेले रोजाना कथा विचार आप संगत सरवण करते हो। सो रहिंदे समय तक आप जी महापुरखों की पावन रचना तो जो कथा विचार महापुरखों का जीवन तो गुरमुख प्रचार आप जी सरवण करो। कीर्तन की सेवा करदे हुए बेअंतों प्रधान जी सतगुरु साहब जी गुरु के संतां बख्शण जोग ने बख्श लैण देवो सज्जन असीसड़ियाँ जो होवे सर सुमेल। आओ सारियां संगतां फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सेव करम करना निज जी जे सेवत चार पदार्थ भैया नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सदैया लोक प्रलोक सभी सुधरे हर भगत परावत हुए त्याइया दास गोविंद बताए सतगुर की ऐसो प्रभु शोर कद अवर सजाइया दास गोविंद बताए सतगुर की ऐसो प्रभु शोर कद अवर सजाइया आस गिरमान कंडो गढ़ गुतबग तबर आरती साब सरोही साहती जय हमारे पीर तीर तुम्ही साथी तुम्ही तबर तरवार नाम जहार जो जबा
ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਦਿੰਦੋ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਬਗੇਕੋ। ਜੋ ਬੁਲਾਵਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ। ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੀਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ। ਬੋਲੋ ਜਾਜੀਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੋ ਜਾਜੀਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੰਭਾਲ। ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀਓ
ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦਾ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਰੇ ਪਤ ਭਗਤ ਆਤਮ ਜੇ ਗਏ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪੂਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮ ਸੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੜਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ। ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚੇ ਸਮਾਇਆ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। करे भगत आत्मक जे का चाहे प्रभु अपने सो रहे समाये। जो होवा होवत सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने। उन्होंने प्रभु के हुक्म नूं पछान लिया। उन्होंने जान लिया कि जो होना है, जो करना है, मेरे प्यारे वाहिगुरु ने करना। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ बिना कुछ नहीं होना। ਇਹਨੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹੈ कि सब कुछ हुक्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ कि रब की हुंदा, हुक्म की हुंदा। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਨੇ। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण का एक न जानो। ऐसे कहते महापुरुषों की महिमा की कहिए, कहते वो महिमा कहन वाली नहीं है। जे कहन लग पई है तो रसना नूं स्वाद इन्ना आउंदा है कि कही जाइए। महापुरुषों की महिमा कहनी ते रब की महिमा कहनी इको जी। बाणी ने निर्णय किया। संतन की महिमा कवन बखानो, गाद बोध किस मित नहीं जानो। महाराज जी की गाद बोध महिमा उन्होंने कई नहीं जा सकती। रसना दे ना रसना कहती कहती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਪ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚਿਤ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा किया वडियाइयां। वडियाई करते नाल कहते सारे तप मिलते, सारे सत मिलते हैं। सारियां ही वडियाइयां कहते जे गुण गा लीए महापुरुषों के मिल प्राप्त हो जाती। तो ऐसे महापुरुषों की किसकी महिमा कौन बखानो, गाद बोध किस मित नहीं जानो। अगाध बोध महिमा। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, को नानक सेई जन पूरे। कहते अठे पैर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में रहिंदे ने। अठे पैर रब की हजूरी। जितना आप इत्थे आके कोई शांति मानते जां इसे आके सानू घट्टो घट चुप ते करके बैठना ही पैंदा है। पर हर वेले उन्हां दा मन भी चुप कीता हुंदा ते हर वेले इहो जी हजूरी दा आनंद उन्हां नूं सदा ही मिलदा। ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨਕੀ ਓਟ ਲੈ। ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु बिशाता सो जन सर्व तो का दाता। जिन्हों ने कहते आसे प्रभु नूं पछाण लिया है तो उसकी हजूरी विच दिने रात रहिंदे ने। उन्हां दी संगत करेगा, मन तन अर्पण करके सेवा करेगा। कहते सब कुछ ही सारियां दातां तैनूं मिल सकदियां। जिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्श सब पाप मिटावै। उन्होंने प्रेम के नाल कोई दर्शन करेगा कि सारे तेरे पाप मिट जाएंगे। जिसके दर्शा पाप मिटावे, अवर सियानप शकली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। कहते सियानपां च तराइयां ना करी। अजकल लोग बड़े लिखे लोग जिन्हें पढ़ जाते हैं उन्नियां च तराइयां करते हैं। पर इत्थे साध संगियो महाराज जी सियानपां दे तराइयां तेरियां किते काम नहीं आउणियां। जो हुक्म कहते संगत विचों मिल जावे, जे हुक्म नूं कमा लवेगा तेरा भला हो जाएगा।
अवर सियान सगली शाड़ तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। कहते आहो जे महापुरुष कोई मिल जान ते महाराज जी कहते हैं उन्होंने चरण पूज करके अपने जन्म सबला कर ला, सब कुछ उन्होंने संगत विचों प्राप्त हो जाता। सो ऐसे महापुरुष महाराज जी पुनः वायदे गया जिथे जाए, बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो तन भालिया लै धूर मुख लावा, गुर सिखा की काल ताई पई जिन हर नाम त्यावा, जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। फिर मारे जिथे जाए भगत सो तान सुहावना, जिथे कि आहो जिहा कोई महापुरुष बैठ जाऊगा उस थां शोभनीक बन जाऊगा। उस थां आके जिथे आके रब ही नाल हजूरी विच बैठ गया, जिथे रब दा ही आन के निवास हो गया, उत्थे सारे सुख होने ही होने। जिथे जाए भगत सो तान सुहावना, सगले हुए सुख हर नाम ध्यावना। सारे सुख इन्ने प्राप्त होंदे हैं, उत्थे निवास कर जाते, क्योंकि जिथे नाम है, जिथे आके प्रभु का निवास हो गया, उत्थे अपने आप रिद्धियां सिद्धियां सब नाम दियां रब दियां दासियां। सो महाराज जी कहते उत्थे आके सारे सुख निवास करते हैं। जिथे जाके कहते कोई साधु बैठ जाता, इतों तक मारी 8 छड़ तीर्थ या साध भगत है, जिथे कहते साधु पैर भी धर दे, 68 तीर्थां का उत्थे निवास होंदा। जिथे पूर्ण पुरुष आकर के अपने पैर रख दे, चल रख दे। तो ऐसे महाराज के निंदक जी करन जयकार, निंदक मोए पज। पर कहते 2 चीज़ां चलदियां नालों नाल चलदियां, जिन्हें कोई अधिकारी नहीं ना बनता, निमरता वाला भावना वाला नहीं बनता, उन्ने चिर कहते लाह प्राप्त नहीं होता। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ वाले ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ वाले जीव ਹਨ, ਉਹ ਜੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਲਾਹ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮੋਏ ਪਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ न ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀਓ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੇ ਮਜਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਔਗਣ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋਦਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਉਦਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜਮ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰਾਖਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਇਓ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਕਰਨ ਜੈਕਾਰ ਨਿੰਦਕ ਮੋਏ ਪਚ, ਸਾਧਨ ਮਾਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੰਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕਿਆ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ, ਅੱਧੀ ਭੋਗੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਊ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਨਿੰਦਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਰਾਣੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡਬੇਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 2 ਡੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਬੇਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਂਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋ ਬਾਬੇ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਏ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਗਤ ਵੀ ਆਪੇ ਆਣ ਤਿਨਕੋ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਛ ਆਪ ਤੂੰ ਕੀਚੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਤੂੰ ਕੀ ਡਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਕਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਸਭ ਆਨ ਨਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਕਰੇ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਕਦੇ ਸੀ।
और ये महापुरुष किते मंगण नहीं सी जाते, इन्हां दा निजम सी। क्योंकि महापुरुष भी साध संगत जीओ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਮਾਇਆ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਖਾਣੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੱਕ ਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਨੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਏ ਨ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਫਲਾਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਧੇ ਆਗੂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਧੇ ਆਗੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ ਕਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਧੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਧੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਖੀਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੇ ਠੱਗ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੂ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੇ।
ਇਹਦੇ ਡਾਲੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਪੁਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਹਸ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਐਸੇ ਅੰਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਈ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਗੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੰਗੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਲੰਗੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਲੰਗੜੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਸਜਾਣ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਸ਼ਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਚੌਕੇ ਸਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਡੇਰਾ ਕੁਟੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਦਫਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਪਾਲੀ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਦਿਲਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਪਉ ਸੰਸਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਸੀਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 83 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ
ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਗਰਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਇੰਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਦੂਣਾ ਫਲਦਾ, ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਓ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮਾਰਤਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਦਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਟੁਕੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਦਾਨ ਦੂਣਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਦੂਣਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। 4 ਗੁਣਾ ਮਾਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਔਰ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਫਲਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਦੂਣਾ ਨਾਮ ਦੂਣਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਦਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਵਿਧ ਕਰ ਸਿੰਚੋ, ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਗੇ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਪੁੰਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਪੜਾ ਚੜਾਵਾ ਇਤਰ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਧ ਸਮਝੋ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦਾਦ ਸ਼ਟਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਖੜਕਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਘੰਟਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਈਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਪਾਂਡਵ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਂਡਵੋ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਮਝਾ। 4 ਵਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਨ ਹਨ 4 ਵਰਨ ਮੰਨੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਵਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਊ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਖੰਡੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਣਾ।
पर जे किसी साध संगत सेवक के घर भी जाना है तो कोई इवें नहीं जा होंदा, उत्थे कुछ ना कुछ खर्च हुंदा है। उस वेले साध संगत महापुरुष कहन लगे भी सानू 101 जग दा फल दिओ ते फिर असीं तुहाडे घर प्रसादा चुकांगे। उस वेले पांडव सारे हैरान हो गए कि एक तो जग संपूर्ण नहीं हो रहा, 101 जग का फल मंग रहा। वापस आ गए। साध संगत जी आके भगवान नूं बेनती की, महाराज वो इस तरह कहते जग के किसी पूर्ण नहीं हो रहा, 101 जग का वो फल मंग रहे हैं। उस वेले भगवान कहते ये तुहानूं नहीं पता, द्रौपदी जिहड़ी ना उहनूं घल्लो, उहनूं पता इस गल दा। वो साध संगत जी बड़ा सियाणी सी ते नाले रब की भगती वाली सी। उन्हें सुनिया सी कि जा महापुरुषों की संगत में जाइए, जिन्ने कदम जाइए सरदा दे नाल याद करते रब नूं जाइए, सरदा नाल जाइए, एक एक कदम के साथ संगत जी समेत जग का फल मिलता। उस वेले जा करके सास ने कहा, महाराज भी इन्ना कदम मैं तुर के आई हाँ ते 101 जग का फल तुसीं लै लो ते बाकी साढ़े सानू दे दिओ ते कृपा करके चल के प्रसादा छको। जिस वेले साध संगत जी फिर प्रसादा छकन वास्ते आए, उत्थे आके फिर उन्होंने घिरना करदा, जिसे प्रसादा छकाउण लगे, तरह तरह के प्रसाद छकाउण लगे तो उन्होंने महापुरुष सारे प्रसाद इक्को थां करके ते साध संगत जी छकना शुरू कर दिता। उस वेले घिरना आ गई, पर पार्वती के मन में भी ये नीवी जात का बंदा, इनू की पता कि इन्हें प्रसाद कितना छकने। फिर घिरना फिर ना वजया। फिर महापुरुषों भगवान कहते फिर कोई घिरना कर लिया होना। उन्हें फिर दसिया भी असीं कोई घिरना कर लिया सी कि इन्हां दी जात नीवी तां करके खाण का पता नहीं। उस वेले साध संगत मां भगवान जी कह लगे, घिरने तो बिना सरदा दे नाल छकाओ, फिर लिया के छकाओ। फिर साध संगत जी लिया के प्रसादा छकाया ते फिर साध संगत जी घंटा खड़किया ते जग संपूर्ण। इसी तरह गुरु अर्जन देव साहब के वेले भाई बुद्धू ने आके कहा, महाराज मैं आवा लाया, कृपा करो मेरा आवा पक्का हो जावे। उस वेले महाराज ने कहा कि गुरसिखा साधु जनां प्रसादा छकाई ते तेरा भला हो जू। पर उन्हें साध संगत जी इस वेले प्रसादा छकाया दसिया। उस वेले साध संगत जी एक महापुरुष जिसका नाम इतिहास में भाई लखू होता, वो अपनी मौज के नाल जान बुझ के लेट आया, क्योंकि महापुरुष हर गल में परख करते कि की करता है, कितना किन्नी की सरदा है मन में। इस वेले प्रसादा छकाउण लग पिया सारी संगत नूं अपने टाइम के नाल ही, पर वो बाद विच आए।